वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शवायमान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपार किरपा रहमत बख्शिश होई है। सतगुरु जी की मेहर का सदका सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन प्रकाश अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन जिला जलंधर दुआबे की धरती उत्ते गुरु चरणों में संध्या के दीवान में हाज़री भरन का मौका मिल रहा है। सतगुरु जी ने कृपा की है। गुरु की बाणी के कीर्तन रहराज साहब जी के पाठ उपरंत इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा में हाज़री भरन का मौका सानू बख्शिश किया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का सोहना सुंदर इतिहास लड़ीवार इस स्थान के उत्ते लगातार चल रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहब की धरती पर विराजते हैं। आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उत्ते 1.25 लाख फौज लैके दिल्ली तो सैद खान चढ़ के आया। वो फकीर होके चलिया गया। रमजान खान नूं सतगुरां ने इक्को तीर दे नाल पार बुला दिता। उपरंत पहाड़ी राजियां ने जदों देखिया कि गुरु का तो कोई नुकसान नहीं होया, असीं तां रिश्वतां दे दे के मुगल फौजां नूं तुरकां नूं इन्हां ते चढ़ा के लैके आए सां, तो उन्होंने हत्थां पैरां दी पै गई कि हुण साडी खैर नहीं, क्योंकि गुरु नूं पता भी लग चुकिया है कि पहाड़ी राजियां दा कीता कराया होया सब कुछ है। तो ऐसा ना होवे कि गुरु साडे ते हमला कर देवे ते साडा नुकसान हो जावे, सानू अपने राज भाग तो इलावा जान तो भी हत्थ धोने पै जाण। इस करके इन्हां ने सतगुरु जी दे नाल वैर भाव ईरखा रखदिआं होइआं सारिਆਂ ने रल के सलाह की कि सानू हुण अपने बंदे नहीं भेजने चाहिए, दिल्ली के सूबे नूं आप जाके मिलना चाहिए है। ये पहाड़ी राजे भीमचंद वर्गे भीमचंद कहलूर का जिहड़ा राजा सी वो दिल्ली विखे अपने कुछ होर राजियां नूं साथियां नूं नाल लैके गया है। सो इन्हां ने जाके सारा अपना हाल दसिया, बहुत गल्लां वधा चढ़ा के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के प्रति सतगुरु जी के खिलाफ इन्हां ने दिल्ली के सूबे कोल कहियां कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ते उन्हां दे खालसिਆਂ ने बड़ा उपद्रव मचा रखिया, सानू पहाड़ी राजिਆਂ नूं टिके नहीं रहण दिंदे, साडे नगरां दे नगर उजाड़ दिंदे हन। सो साडे ते बड़ा जुल्म हो रहा है। असीं बड़े हथ पैर भी उन्होंने अगे जोड़े आ, कई बार जंग भी करके देखा, पर साडा वस गुरु के उत्ते कोई नहीं चलता। इस करके आप जी कृपा करो साडी मदद की जाए, वड्डी फौज साडे मदद के वास्ते इत्थों दिल्ली तो भेजी जाए। उस वेले सूबा कहन लगा कि मैं पहला भी कई बार तुहाडी मदद वास्ते फौजां भेज चुकिया हाँ, तुहाडा गुरु साहब दे नाल झगड़ा हले तक मिटिया क्यों नहीं। तो वो कहन लगे जी की करिए, वो तो है ही मारन मारन ते उतारू होए रहिंदे आ, उन्हां दा तां काम ही ये है हर वेले लड़ना और हर वेले जंग चाहुंदे आ, हर वेले लड़ाई मुल भालदे हन। इस करके असीं उन्हां दा विगाड़ कुछ नहीं सकदे। तुहाडे देखो एड्डी एड्डी फौज उत्थे चढ़ के गई, दिल्ली की 1.25 लाख फौज ते 1.25 लाख फौज जिहड़ी चढ़ के गई सी उन्हां दा मूँह मोड़ दिता। जे दिल्ली के बादशाह की फौज उन्हां दे अगे नहीं टिक सकी तो असी पहाड़ी राजे किहदे पानी हार हाँ, साडा की वस चल सकता है। इन्हां दी सारी विथया सुनने तो उपरंत दिल्ली के सूबे ने कहा कि पहाड़ी राजिओ तुहाडी मदद मैं पहला भी कीती है, हुण भी करांगा, पर बहुत वड्डी गिणती विच फौज भेजना ये मेरे अख्तियार दे विच नहीं है, मेरे अधिकार खेत्र विच नहीं आउंदा। तुसीं इस प्रकार करो कि जाके औरंगजेब बादशाह नूं खुद मिलो, जे बादशाह सलामत कह देवे तो फिर जिन्नी मर्जी फौज उन्हां दे कहण दे उत्ते तुहाडी मदद दे लई भेजी जा सकती है। ते आख्या मैं एक चिट्ठी एक पत्रका लिख के तुहाडी सिफारिश भी कर दिंदा हाँ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੇ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1700 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆ? ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਟੀਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਲਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੁਗੱਤੇ ਗੋਤ ਦਾ ਨਰੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਇੱਕੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮੇ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 94 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਭੇਜੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਆਏ ਸਿਵੇਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵ ਨਰੰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਨਾ ਅਕਲ ਬਟੋਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਟੋਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਨਿਹੋਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਅੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਰ ਸਮਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਘਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹਿ ਗਨੈ, ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਹਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਿਰਪਤੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਐ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੜਦੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਮਾਰੂ, ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਟ ਹੈ, ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਵੈਪਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਸੋ
ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਰ ਬੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਜੋ ਸਗਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਰੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਜਨਮ ਗੁਰ ਪਾਈ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬੇ ਤੇ ਆਈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਦਾਨ ਜਾਨ ਪਰਵਾਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੁੰਜ ਹੀ ਜਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕੋਰਨ ਕਹੀਏ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੂਬਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੰਦ ਮਚਾਇਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦਰਵ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਮਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਮਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨ, 4 ਪਠਾਨ ਸਨ, 4 ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵਾ 100 ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਹ 500 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਲੜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ 500 ਦੇ 500 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਠਾਨ ਸੀ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਹੈਗੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਚਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ 5-5 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਿਤੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। 4 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 500 ਦੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਨਾ ਦਾਮਲੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤੇ, ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਉਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਭਗਉਤੀ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, अस्कर पान खंडो खड़ग तुप तबर आरतीर साहब सरोही सहथी यह हमारे पी जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग किरपान पान धारियंग करोड़ पाप टारियंग। कहते हथ विच किरपान होवे करोड़ां विघन करोड़ां पाप टल जाते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह ने उत्थे ये भगौती का आसरा लिया, किरपान का आसरा लिया, ना कि किसी 8 बाहां वाली 10 बाहां वाली देवी का। पर पहाड़ी राजे कहते हैं भी इन्होंने उत्थे जगदम्बा देवी प्रगट की। ते फिर कहते इन्होंने उस जगह के उत्ते एक बड़ा उत्पात बड़ा ही उपद्रव रचिया। की कीता इन्होंने केसगढ़ साहब विखे आनंदपुर साहब विखे पंज सिखां की परीक्षा करके उन्होंने सिर वढ़ के दोबारा जोड़ के ते फिर कहते उन्होंने अमृत छकाया, खालसे बनाया, सिंह बनाया। तो उस तो बाद हज़ारां की गिणती विच लोकां नूं इन्होंने अमृत छका के सिंह सजा लिया। सो कहन लगे कि बहुत सारे जिहड़े लोग है वो अज भी उन्हां कोले मिल मिल के गुरु के दर्शन करके आके खंडे बाटे का अमृत छक के खंडे बाटे की पहल लै रहे हैं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਚੀਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਚੀਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ, ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਭ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਖੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਘਾ, ਕੇਸ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ ਕਾਸ਼ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਸੀਲ ਜਾਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਰ, ਪਕੜੋ ਹਥਿਆਰਾ, ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਗੱਤੇ ਗੋਤ ਦਾ ਨਰੰਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਚਲਾਈਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਸੂਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼, ਕੋਈ ਚੂੜੇ, ਚਮਾਰ, ਕੋਈ ਨਾਈ, ਝੀਵਰ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤਾ ਵੈਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ, ਬਸ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਆਪ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਨ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਧਰੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਪਦਰਵ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਤੂਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਕੜੇ ਕਿਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਗੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੋ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਕਰ ਗਮਨੈ ਸੋਈ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਨ ਦਿਆ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਬੜਾ ਪੰਡਿਤ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਨ ਵਿਦਿਆ ਪੰਡਿਤ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਧਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਧਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਗਜਬ ਗੁਜਾਰੇ ਥਾਨਨ ਪਵੜ ਛੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੂਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਗਜਬ ਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਬ ਕਰਦਾ, ਗਜਬ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਡਤ ਤੀਰ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਖਾਨ ਸੋਜਨੈ ਖਪਾਈ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਰ ਅਨੂਪਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਲਾਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੂਪਮ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਧਰਿਉ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿੱਤਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਥੇ ਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤ ਸੰਤਨ ਕੋ ਸੁਨ ਕਰ ਜੂਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਨ ਨੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਚ ਲਿਆ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਥਮ ਸੋ ਵੀਰ ਬਲੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮਰਾ ਕਰੇ ਵਡ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਓ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਤਰ ਬਲੰਦ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਜਮੀ ਕੈ ਮੋਰ ਸੁਨੀਨੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰਾ ਬਾ ਸਾਮਨ ਕੀਨੀ ਤੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਜੰਗ ਮਚਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਗੋ ਸੈਨਿਕ ਬੰਗੇ ਹਾਥ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਆਦਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਹੰਦ ਲਵ ਪਰ ਕੋ ਚਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾਰੇ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸਰਵੀ ਚਮੂਲੇ ਨਿਜ ਸੰਗ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਰਸੋ ਜੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਲ ਲਿਓ ਸਰਮਨ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੰਗ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸਮੀਪ ਗੁਰਿਆਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਨਦ ਗਿਰ ਪਤਨ ਸਾਧ ਲਿਓ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਲੇ ਹਰੇ ਰਣ ਮੈਂ ਲਿਓ ਪਾਰੀ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੜ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਜੈ ਜੈ ਧਾਮਨ ਕਰੇ ਪਠਾਵਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਨਾ ਬਿਲਕੋ ਆਪਣੇ ਧਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰ ਰਖਾਇਓ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਅਲਾਇਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਦ ਸੁਧ ਸੁਣ ਕਰ ਸਹਿਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੁੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਰਤਨ ਹੋ ਸਭ ਰੀਤ ਸਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਪਰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਸਾਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਸਭ ਰੀਤ ਸਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਓ। ਸਲਾਮ ਗਿਆਏ ਕਨੇਰਾ ਬੜਾ ਘਿਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਬਦਲ ਬੜੀ ਕਰ ਤੂਰਨ ਧਾਇਓ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡਾ ਉਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਈਸ਼ ਕਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੈ ਸੈਲਪਤੀ ਸੁਖਦਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲਪਤੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਪਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਾਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭੇਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਕਹਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਕਦੀਰ ਸਮੇਂ ਨ ਮਨ ਲਹਿਓ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਲ ਜੋੜੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤ ਧਰ ਜੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ। ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੋਈ ਇੱਧਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸੋਨਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਲਸਕਰ ਢੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਢੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਰਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਦੁਰਨਿਕ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦਹਿਤ ਪਠੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹਲਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ। हे ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਂਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋ। ਸਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੋ ਬਾਤੀ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਤ ਤੋਰਾ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਘਟ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਆਪਨ ਭਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਤੀ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਨਾ ਧੀਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਤੁਮ ਪਰ ਕਰੀਬ ਪੁਕਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਲੀ ਪਰ ਭਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹਨ। ਦਖਣ ਦਿਸ ਅਵਰੰਗ ਜੋ ਲਿਖਿਓ। ਹਾਂ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਾਂਤ ਪੜ ਕਰ ਸਭ ਲਿਖਿਓ ਲਖਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ, ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਬਿਠਾਇਓ। ਹਾਂ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਆਇਓ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਲਗ ਹਜ਼ਰਤ ਆਛੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਸੋ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਯਾਰ ਸਰਹੰਦ ਬੜ ਲਸ਼ਕਰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਧਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਿਓ। ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਆ, ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੜਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੂਪੀ, ਖੰਡਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੜਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਛਕਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਪਰੇ ਤੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰੋਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਅਣੀਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਛਕਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਪਾਂ, ਜੰਬੂਰ ਤੇ ਜੰਜੇਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾਇਓ। ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਹਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੀਰ ਬੜੇ ਕਾਇਰ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਾਟਾ ਛਕਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮੈ ਉਠਾਏ ਕਰ ਬਾਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਣਾਏ ਸਭਨ ਕੋ ਸਾਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਧੰਨ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਧੰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਜ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਭ ਘਮੰਡ ਕਰਵੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਕਰ ਕਰੋ ਬਿਰੰਦ ਪ੍ਰਚੰਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਿਓ, ਜੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਘਾ ਦਿਓ। ਇਸਕੇ ਸਾਮ ਕਸ਼ਨ ਨਹਾਇ ਨਾਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੋਕ ਸੁਖਦ ਬੜ ਬਾਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਮਜਬ ਕੋ ਦੁਖ ਦਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਮਜਬ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜਬ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦੀਨ ਮਜਬ ਕੋ ਜੁਦ ਦਸਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੜ ਭਾਗੀ ਇਸ ਕਾਲਾ।